भक्तिगिरिमस्तशेखरः सन्तनोतु मयि सन्ततम् हरिः निःसमाभ्यधिकमभ्यधत्तयम् देवमौपनिषदि सरस्वती श्रीनिधिम् निधिमपारमर्थिनामर्थितार्थपरिदानदीक्षितम् सर्वभूतसुहृदम् दयानिधिम् देवराजमधिराजमाश्रये नित्यमिन्द्रियपदातिगम् महो योगिनामपि सुदूरगम् धियः अप्यनुस्रवशिरस्सु दुर्ग्रहम् प्रादुरस्ति करिशैलमस्तके वल्लिकाश्रुतिमतल्लिकामयी येन पल्लवित विश्वशाखया स्वश्रिया करिगिरेरनुक्रियाम् वष्टिमृष्टवरदम् तमाश्रये यम् परोक्षमुपदेशतस्त्रयी नेति नेति परपर्युदासतः वक्ति यस्तमपरोक्षमीक्षयत्येष तम् करिगिरिम् समाश्रये एष ईश इति निर्णयम् त्रयी भागधेयरहितेषु नोदिशेत् अस्तिदामनिन निर्णयेतको देवराजमयमीश्वरस्त्विति हैकुदृष्ट्यभिनिविष्टचेतसाम् निर्विशेषसविशेषताश्रयम् संशयम् करिगिरिर्नुदत्यसौ तुङ्गमङ्गलगुणास्पदे हरौ न्यायतर्कमुनिमुख्यभाषितैः शोधितैः सह कथञ्चन त्रयी जोषयेद्धरिमनम् हसो जनाम् अस्तिदाम सकलम् जनम् स्वयम् अद्भुतम् महदसीमभूमकम् किञ्चिदस्ति किल वस्तु निस्तुलम् इत्यघोषयदिदम् तदग्रतस्तथ्यमेव करिधाम् निदृश्यते संवदेत किल यत्प्रमान्तरैस्तत्प्रमाणमिति येहि मे निरे तन्मतेऽपि किल मानताङ्गता हस्तिनाद्य परवस्तु नित्रयी गुणायत्तम् लोके गुणिषु हि मतम् मङ्गलपदम् विपर्यस्तम् हस्ति क्षितिधरपते तत्त्वयि पुनः गुणाः सत्यज्ञानप्रभृतय उत त्वद्गततया सुभीभूयम् याताः इति हि निर्णयिष्मश्रुतिवशात् निराबाधम् नित्यम् निरवधि निरंहो निरुपमम् सदा शान्तम् शुद्धम् प्रतिभटमवद्यस्य सततम् परम् ब्रह्माम्नातम् श्रुतिशिरसि यत्तद्वरदते परम् रूपम् साक्षादिदमपदम् वाङ्मनसयोः प्रशान्तानन्तात्मानुभवजमहानन्दमहिम प्रसक्तस्तैमित्यानुकृतवितरङ्गार्णवदशम् परम् यत्ते रूपम् स्वसदृशदरिद्रम् वरद तत् त्रयी विस्प्रक्षन्ति परनिरसने श्राम्यति परम् न वक्तुम् न श्रोतुम् न मनितुमथोपासिशितुम् न च द्रष्टुम् प्रेम्णा तदनु न च भोक्तुम् हि शुशकम् परम् यद्वस्तूक्तम् ननु वरदताक्षात्तदसि भोः कथम् विश्वस्मै त्वम् करिगिरिपुरस्तिष्ठसैह प्रकृष्टम् विज्ञानम् बलमतुलमैश्वर्यमखिलम् विमर्यादम् वीर्यम् वरद परमासक्तिरपि च परम् तेजश्चेति प्रवरगुणषट्कम् प्रथमजम् गुणानाम् निस्सीम्नाम् गणनविगुणानाम् प्रसवभूः गुणैः षड्भिस्त्वेतैः प्रथमतरमूर्तिस्तव बभो ततस्त्रिस्तेषाम् त्रियुग युगलैर्हि त्रिभिरभुः व्यवस्थाया चैषाननुवरद साविष्कृतिवशात् भवान् तत्सर्वत्रैव त्वगणितमहामङ्गलगुणः इयम् वैयूही वै स्थितिरधकिलेच्छाविहृतये विभूतीनाम् मध्ये सुरनरतिरश्चामवतरन् सजातीयस्तेषामिति तु विभवाख्यामपि भजन् तरीश त्वत्पूर्णो वरगुणगणैस्तान् स्थगयसि परो वा व्यूहो वा विभव उत वार्चावतरणो भवन्वान्तर्यामी वरवरदयो यो भवसि वै ससत्त्वम् सन्नैषान् वरगुरगणान् बिभ्रदखिलन् अखिलान् भजद्भ्यो भास्येवम् సతతమితరేభ్యస్త్వితరథా. ఇంతవరకు మనం అర్థంతో అనుసంధానం చేసుకున్నాం. ఇవాళ మనం చిన్న ఎక్సర్సైజ్ మాత్రం, అంటే ఇప్పుడు గుణాయత్తంలోకే అంటూ 11వ శ్లోకం నుంచి గుణయోగం చెప్పబడింది. ప్రతి శ్లోకంలోనూ కూడా గుణాలు, గుణ వైభవము, కళ్యాణ గుణ పూర్తి, షాడ్గుణ్యం ఇవన్నీ మనకి వివరంగా తెలియచేయబడుతూ ఉన్నాయి. అంతకు ముందు ఉండేటటువంటి శ్లోకాలలో గుణాల గురించినటువంటి ప్రస్తావన వచ్చిన సకల కళ్యాణ గుణాకరుడు స్వామి అని చెప్పబడినటువంటి శ్లోకం ఒకటి ఉంది. కరిగిరి వైభవాన్ని చెప్తూ చెప్పినటువంటి శ్లోకం అది. సంశయం కలిగిస్తుంది వేదం, గుడ్, 7వ శ్లోకం అని పెడుతున్నారు. అంటే నేను మొదటి 10 శ్లోకాలలో అడుగుతున్నాను, 18 కాకుండా మొదటి 10 శ్లోకాలలో
తుంగమంగళ గుణాస్పదే హరౌ అనేటటువంటి శ్లోకం దగ్గర స్పష్టంగా తుంగమంగళ గుణాస్పదుడు అనే మాటని మనకి చెప్తున్నారు. అది నిర్ధారణ చేసి చెప్పినటువంటి మాట అని అనుకున్నాం. వేదంలో నిర్గుణ శృతులు ఉన్నాయి, సగుణ శృతులు ఉన్నాయి. కాబట్టి వేదం ద్వారా మనకి సంశయం కలుగుతుంది. కానీ ఆయన గుణాత్మకుడు, కళ్యాణ గుణాత్మకుడు అని కరిగిరిలో ఉండేటటువంటి స్వామిని చూస్తే తెలుస్తుంది. కాబట్టి కరిగిరి నిస్సంశయంగా మనకి తెలియచేస్తోంది అంటూ పరమాత్మకి విశేషణంగా తుంగమంగళ గుణాస్పదుడు అనే మాటని వాడారు అని అనుకున్నా. అంటే ఉన్నాయి, తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అన్న మాటని. అలాగే నిన్నటి శ్లోకంలో కూడా సేవించే వారికి, ఆశ్రితులైన వారికి అవి ఆవిష్కృతములు అవుతాయి, ఆవిర్భవిస్తాయి, కనిపిస్తాయి. అనాశ్రితులైనటువంటి వారికి, ప్రేమ లేని వారికి అవి తిరోధానాన్ని పొందుతాయి, వారు వాటిని తెలుసుకోలేకపోతారు అని నిన్నటి శ్లోకంలో మనకి స్పష్టం చేశారు. నిన్నటి శ్లోకంలో రెండవ పాదంలో భవన్వాంతర్యామి అని ఒక పాఠం ఉంటుంది, భవాన్ అని మరొక పాఠం కూడా ఉంటుంది. అది నాకు అలవాటైపోయింది, నేను అనుసంధానం చేశాను. కానీ భవాన్ అనే పాఠం సరి అయినది కాదు అని స్పష్టంగా అన్నంగరాచార్య స్వామి వారు వ్యాఖ్యానంలో తెలియచేస్తారు. ఇవాళ నేను అది చూశాను కాబట్టి మీకు కూడా స్పష్టంగా చెప్తున్నాను. భవన్ అన్నదే కావాలి, భవాన్ అనేది కాదు. అక్కడ దీర్ఘం ఉండకూడదు, ఆ పాఠం సరి అయినది కాదు అని తెలుసుకుందాం. భవన్ అవుతూ అని, అంతర్యామి భవన్, వ్యూహ భవన్, పరహ భవన్ అని అవుతూ, ఆ రూపాన్ని ధరిస్తూ అనే అర్థంలో భవన్వాంతర్యామి, భవన్ అనే ఉంటుంది. ఒకవేళ పాఠాంతరం కూడా ఉంది, నేను కూడా భవాన్ అనే చదవడం అలవాటు నాకు. కానీ ఆ పాఠం సరి అయినది కాదు అని స్పష్టంగా వ్యాఖ్యానంలో ఉంది. కాబట్టి భవన్ అన్నదే మనం సరి అయినటువంటి పాఠంగా తెలుసుకుంటూ ముందుకి సాగుదాం. ఇవాళ చాలా అందమైనటువంటి శ్లోకం. గుణానుభవం అంటారు చూసారా, నిజమైన గుణానుభవం ఇవాళ మనం చేద్దాం. ఎవ్వరు నిద్రపోకండి. ఆ గుణానుభవాలని, స్వామి యొక్క కళ్యాణ గుణాలని, జ్ఞాన షడ్గుణ పూర్ణుడు అనేసరికల్లా జ్ఞానము, శక్తి అనేసరికి ఉపనిషద్వాక్యాలు వస్తాయి. ఇవాళ రామాయణంలోనే అన్ని సమన్వయం చేసుకుందాం మనం. మీరందరూ రామాయణ అవధానం ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నారట. నాకు మొన్ననే తెలిసింది, పద్మజ కూడా అందులో జాయిన్ అవుతున్నారట, పద్మజ గీత ఒకసారి తెలియచేశారు. మేము కూడా ఇలా జాయిన్ అవుతున్నాం, మీ మంగళాశాసనం కావాలి అని. అంటే అయిపోయింది కదా అన్నాను నేను. అయిపోలేదు, మళ్ళీ శారద గారు దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు, ఇంకా దాన్ని కొంచెం పెంచి దాన్ని మళ్ళీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి దాన్ని చేయిస్తున్నారు అని అన్నారు. అంచేత ఇప్పుడు మీరు ఒక పార్ట్ అది అందులో మీకు ఉపయోగపడొచ్చు, ఉపయోగపడకపోవచ్చు. కానీ రామాయణం అంటే ఎన్ని రకాలుగా మనం దాన్ని ఎక్కడైనా ఎలాగా అన్వయం చేసుకోవచ్చు అనేది ఇవాళ మీకు నేను చూపిస్తాను. ఈ శ్లోకం కూడా స్వామిలో ఉండేటటువంటి మన కోసమైన, అంటే మన రక్షణ కోసం ఉపయోగపడేటటువంటి, ఆశ్రితుల రక్షణ కోసం ఉపయోగపడేటటువంటి కళ్యాణ గుణ వైభవం ఇందులో మనకి చెప్పబడుతోంది. వెనుకటి శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు? భజద్భ్యః భాసి అన్నారు. అంటే ఆశ్రితులకు నువ్వు కనపడుతున్నావు, అలా ప్రకాశిస్తున్నావు అని అన్నారు. మరి ఆశ్రితులు వాటిని ఎలా అనుభవిస్తున్నారు అనే దాన్ని ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. శ్లోకం అనుసంధానం చేస్తున్నాను, గమనించండి. దయా క్షాంత్యౌదార్య మృదిమ సమత సౌహృద ధృతి ప్రసాద ప్రేమ ఆజ్ఞా ఆశ్రిత సులభతాజ్యా వరగుణాః తథా సౌందర్యాజ్యాః తవ వరదరాజోత్తమగుణాః వరదరాజోత్తమగుణాః విసీమానో అసంఖ్యాః అనుందా? అసంఖ్యాః అంతే కదా, విసీమానో అసంఖ్యాః ప్రణత జనభోగం ప్రసువతే అని మనకి శ్లోకం ఉంది. మరొకసారి గుణాలన్నింటినీ అన్నీ తెలిసిన పదాలే కాబట్టి ఈజీగానే చదువుకోవచ్చు. దయా క్షాంత్యౌదార్య మృదిమ సమత సౌహృద ధృతి ప్రసాద ప్రేమాజ్ఞాశ్రిత సులభతాజ్యా వరగుణాః
తథా సౌందర్యాద్యాః తవ వరదరాజోత్తమ గుణాః విసీమానో అసంఖ్యాః ప్రణతజన భోగం ప్రసువతే. ఇంకా మనకి ఇతరులతో అవసరం లేదు, ఆశ్రితులైన వారి విషయంలోనే తీసుకుందాం. అంచేత నిన్నటైతే ఇద్దరు ఉన్నారు, ఆశ్రితులు అనాశ్రితులు అని. కానీ ఇప్పుడు మనమే ఉన్నాం, మనం ఆశ్రితుల కోవలోకి వస్తాం. ఆ ఆశ్రితులమైనటువంటి మనకి స్వామి యొక్క గుణానుభవం ఎలా ఉంటుంది, ఎలా ఆ గుణాలని వీళ్ళు అనుభోగ్యంగా అనుభవిస్తున్నారు అనే దాన్ని చెప్తారు. గుణానుభవం అన్నదానికి చక్కగా మనం అర్థం చేసుకుంటూ అనుసంధానం చేసుకోవలసినటువంటి స్తోత్రం ఈ స్తోత్రం. వరదుడంటే సామాన్యుడు కాదు, మనకి కావలసినటువంటి కోరికలను నెరవేర్చేటటువంటి మహత్వం కలిగిన వాడని సాక్షాత్తుగా శ్రీ భగవద్ రామానుజులు విశ్వసించినటువంటి మూర్తి ఆ దివ్య దేశంలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి మూర్తి కనుక మనం కూడా ఇలా గుణానుభవం చేస్తూ వరదరాజుని కనుక అనుభవాన్ని చక్కగా చేసుకుందాం. ఇందులో క్రియాపదము అంటే క్రియాపదం. ఇలాంటి పదమే కొంచెం మనకి సమానంగా వినిపించేటటువంటి పదం ఒకటి ఉంది, ప్రసవభూ అనేటటువంటి పదం. ఏ శ్లోకంలో వచ్చింది? అన్ని గుణాలకి ఇదే ప్రసవభూ అవుతోంది అని పెట్టారు. మనకి 10వ శ్లోకం అని పెడుతున్నారు కాదు, గుణానాం నిశ్రీంనాం గణన విగుణానాం ప్రసవభూ 15వ శ్లోకం. 10 కాదు 15వ శ్లోకంలో అన్నింటికీ మూలం అనేది ప్రసవభూ అంటే ఉత్పత్తి స్థానం అని మనం అక్కడ చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇది క్రియాపదంగా చెప్తున్నారు. ప్రసువతే అంటే కలిగిస్తుంది అని అర్థం అన్నమాట. పిల్లల్ని కనడం అంటారు, గర్భ విమోక్షణం అంటారు, అంటే బయటికి కనపడేటట్లుగా చెయ్యటం, కలిగించుట అని ఇక్కడ అనుకుందాం. ప్రసువతే అని మనం క్రియాపదాన్ని తీసుకుందాం. ప్రసువతే అంటే కలిగిస్తున్నాయి. ఏమిటి కలిగిస్తున్నాయి, దేన్ని కలిగిస్తున్నాయి అనే దానికి మనం సమన్వయం చేసుకోవాలి. ముందుగా మనం క్రియ చూసుకున్న తర్వాత సంబోధనని చూసుకోవాలి. సంబోధన ఇందులో ఏది అంటే వరద దగ్గర నుంచి మరొక పదం అక్కడ చేరింది. నిన్ననేమో ముందొక పదం చేరింది, ఇవాళ వెనకన ఒక పదం చేరింది. నిన్నటి శ్లోకంలో వరవరద అన్నారు, ఈ శ్లోకంలో వరదరాజ అన్నారు. మనకి టైటిల్ వరదరాజస్తవం కనుక ఆయన వరదరాజు, రంగరాజు ఇలా ప్రయోగం ఉంటుంది. ఇది మొదటి ప్రయోగం, వరదరాజ అని పిలుస్తున్నారు. వరదరాజా ప్రసువతే, ఓ వరదరాజా కలిగిస్తున్నాయి. ఏం కలిగిస్తున్నాయి అంటే కర్త వేరు, వరదరాజు కలిగించటం లేదు, వరదరాజుకి చెందినటువంటి కళ్యాణ గుణాలు కలిగిస్తున్నాయి. ఎలాంటి కళ్యాణ గుణాలు? తవా, ఈ ముందుంది చూడండి, తవా హే వరదరాజా, ఓ వరదరాజా, తవా నీ యొక్క ఉత్తమ గుణాహ వరగుణాహ అని 2 పదాలు ఉన్నాయి చూడండి. ఇందులో వరగుణాహ అనేది ఉత్తమ గుణాహ అనేది కూడా విశేషణమే, ఆ గుణాలకు ఉండేటటువంటి గొప్పతనాన్ని చెప్తోంది. అయితే ఇక్కడ గుణాలు 2 రకాలుగా చెప్పబడుతున్నాయి. స్వరూప గుణాలు, రూప గుణాలు అని చెప్పబడుతున్నాయి. ఒకదానికి ఒక విశేషణం, మరొక దానికి మరొక విశేషణం మనం తీసుకోవాలి. ఇందులో ఉత్తమ గుణాహ అనేది సౌందర్యాదులు రూపగుణాలు అని అక్కడ విశేషణంగా తీసుకోవాలి. అలాగే వరగుణాహ ఎక్కడుంది చూడండి, 2వ పాదంలో చివరి లైన్లో ఉంది చూసారా, తవా వర గుణాహ నీ శ్లాఘనీయములైన, వర అంటే శ్రేష్టమైన నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా, ఇక్కడ శ్రేష్టమైన కొనియాడ తగినటువంటి తవ గుణాహ నీ యొక్క గుణములు ప్రసువతే కలిగిస్తున్నాయి. ఏం కలిగిస్తున్నాయి అంటే ప్రణత జన భోగం ప్రసువతే. ప్రణత జనులు అంటే ఆశ్రితులైనటువంటి వారికి భోగం
ప్రసువతే, అనుభవాన్ని ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. అంటే నీ కళ్యాణ గుణ అనుభవం వాళ్ళు ఎంత చక్కగా చేయగలుగుతున్నారు అని అంటే వాళ్ళలో తెలియని ఒక గొప్పదైనటువంటి ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నాయి తవ గుణాహ అన్నారు. ఇది మెయిన్ పార్ట్ అన్నమాట. అయితే ఆ గుణాలు ఎలాంటివి, ఏవి అనడంలో ఎలాంటివి అనడానికి ఉత్తమ గుణాహ వరగుణాహ అనే విశేషణం ఉంది. ఏవి అనడానికి, ఎన్ని అనడానికి మిగిలిన పదాలు మనం సమన్వయం చేసుకోవాలి. సులభంగా వచ్చేస్తుంది చూడండి. ఇందులో దయా లెక్క పెట్టుకోండి. దయా ఏమిటి? దయా అంటే దయా అనే నేను చెప్పాలి. దయా అంటే ఏమిటి అనేది మళ్ళీ మీరు తెలుసుకోవాలి అంటే రామాయణంలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటే అయిపోతుంది. అర్థం వివరణలో చెప్పుకుందాం. దయా, దయాగుణము అంటే కృప, కరుణ అని మనం ఇంకొక పేరు పెట్టుకుందాం. శాంతి అంటే క్షమాగుణము, ఓర్పు అని అర్థం అన్నమాట. ఔదార్య, ఔదార్యము, ఉదారత. మ్రదిమా, మెత్తతనము అని అర్థం అన్నమాట. దయ, శాంతి, ఔదార్య, మ్రదిమ, మృదుత్వము. ఈ మృదుత్వం అనేది స్వరూప గుణము, రూపగుణము కూడా అవుతుంది. తర్వాత మనం సమన్వయం చేసుకుందాం. సమత, సమత్వము. సౌహృద, సుహృత్వము, సుహృత్వము. ధృతి అంటే నిశ్చయం, ఏ రకంగా చలనం లేకుండా స్థిరంగా ఉండడం. ప్రసాద, ప్రసన్నంగా ఉండటం. ప్రేమ, ఇది చాలా విలక్షణంగా ఎవరూ చెప్పని ఒక పదాన్ని ఈ గుణాల సంఖ్యలో మనకి చేరుస్తున్నారు. ఇది ఎలాంటి గుణము అనేది మనం తర్వాత చెప్పుకుందాం. ప్రేమ అంటే అర్థం చెప్పక్కర్లేదు, ఇష్టము అని. ఆజ్ఞ, ఆజ్ఞ అనేది కూడా ఒక గుణమేనట. అది ఇందులో ఈ శ్లోకంలో ఉండేటటువంటి ప్రత్యేకత. ఆశ్రిత సులభత, ఆశ్రితులకు సౌలభ్యం, సులభంగా ఉండడం, సౌలభ్యం అని మనం ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఎన్నైనాయి అంటే మళ్ళీ మొదటికి రాకండి. ఇప్పుడు ఈ పాటికి లెక్క పెట్టేయాలి మీరు 11. అందులో మీరు లెక్క పెట్టేసుకుంటూనే చదువుకుంటూ రావాలి కాబట్టి 11 అనమాట. ఇవి కొన్ని వరగుణాః, ఇవి స్వామి యొక్క స్వరూప గుణాలు. దయ అంటే కంటికి కనిపించేది కాదు. దయ అనేది మనకి తెలియబడేది, మనం అనుభవించేది. అలా కాకుండా లావణ్యము, సౌందర్యము, సౌకుమార్యము, యౌవనము, ఇలాంటి గుణాలన్నీ కూడా శరీరానికి సంబంధించి అంటే రూపానికి సంబంధించినటువంటి, అదే స్వరూపానికి సంబంధించినవి 11 గుణాలు. ఇక తథా, అలాగే అంటే స్వరూప గుణాలతో పాటుగా సౌందర్యాద్యాః అనేస్తున్నారు. సౌందర్యము మొదలైన, మళ్ళీ వీటిని లిస్ట్ అవుట్ చేస్తే శ్లోకం సరిపోదు కాబట్టి అవి మొదలైన, ఇంకా అలా చెప్తూ ఉంటే చెప్పడానికి చాలా వస్తాయన్న దృష్టితోటి సౌందర్యము మొదలైన, సౌందర్య ఆద్యాః, సౌందర్యము మొదలైనవి. అవేవి అంటే ఉత్తమ గుణాః అని రూపగుణాలకు ఒక విశేషణంగా ఉత్తమ గుణం అని వేసుకుందాం. స్వరూప గుణాలకు విశేషణంగా అక్కడ వరగుణాః అనేది 2 సార్లు ప్రయోగించారు. రెండిటికి అర్థం సమానమైనటువంటి అర్థమే. ఇంతకీ ఎన్ని గుణాలండి అంటే విసీమానః, సీమ అనే పదం ఇంతకు ముందు మనకు వచ్చింది. నిస్సీమ్నాం అనే పదం దగ్గర మనం చెప్పుకున్నాం కదా. సీమ అంటే హద్దు లేనివి అని అర్థం. అంటే ఇంత, ఈ గుణం ఇంత అని చెప్పడానికి తగినట్లుగా పరిచ్ఛేదం చేసి కొలవడానికి వీలు లేనట్లుగా ఉండేటటువంటి గుణాలు అని. విసీమానః, సీమ లేనివి అంటే హద్దు లేనివి అని చెప్తున్నారు. మళ్ళీ అసంఖ్యాః అని కూడా చెప్తున్నారు. లెక్క పెట్టడానికి వీలు లేనివి అని అర్థం అన్నమాట. ఇంత అని చెప్పలేము, ఇన్ని అని చెప్పలేము అంటాం. ఇంత అంటే సీమ, ఇన్ని అంటే సంఖ్య. అసంఖ్యాః లెక్క పెట్టడానికి వీల్లేనివి. విసీమానః ఇంత ఉంటుంది, ఈ గుణం ఇంత ఉంటుంది, ఈ గుణం ఇంత ఉంటుంది అని మనం చెప్పడానికి అవకాశము లేదు. అసలు విసీమానః అంటేనే అసంఖ్యాః అని చెప్పేయొచ్చు. కానీ అందులో ఉండేటటువంటి ప్రతి గుణము కూడా హద్దు లేనిదే, ప్రతి గుణము కూడా అలాంటి గుణాలన్నీ కూడా లెక్క పెట్టలేనివే. అందులో హద్దు లేని గుణాలు కొన్ని, అవే లెక్క పెట్టలేనివి అని అనుకోకండి. అలాంటి గుణాలే లెక్క పెట్టడానికి వీలు లేనన్ని చాలా గుణాలు
కలిగినటువంటి వాడు ఆయన అని అంటున్నారు. అంటే వరగుణాః ఉత్తమ గుణాః విసీమానః అసంఖ్యాః, ఇవన్నీ గుణాలకు ఉండేటటువంటి విశేషణాలు. ఆ గుణాలు రూపగుణాలు, స్వరూప గుణాలు. అవి ఏం కలిగిస్తున్నాయి అంటే ప్రణత జన భోగం ప్రసూవతే, ప్రణత జనులకి ఆనందాన్ని అనుభవాన్ని ప్రసూవతే కలిగిస్తున్నాయి అని అంటున్నారు. ఈ శ్లోకంలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి గుణ వైభవం ఇందులో మనకి చెప్పబడుతోంది. అయితే గుణాలని గురించి ప్రస్తావన చేసినప్పుడు మొట్టమొదటి ఇందులో దయాగుణాన్ని గురించి ప్రారంభం చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మనం ఒక్కసారి ఆగి ఒక 2-3 రిఫరెన్సెస్ ఒకసారి మనం తీసుకుంటూ, ఎందుకంటే గుణ ప్రకరణంలో మనం ఇంతకు ముందు చదువుకున్నటువంటివి కొన్ని మనకి గుర్తుకి రావాలి, వెంటనే రావాలి. అందులో ఆళ్వందార్ స్తోత్రము రావాలి, గద్యత్రయము శరణాగతి గద్యము మనకి ఒక్కసారి గుర్తుకి రావాలి. శరణాగతి గద్యంలో గుణ ప్రకరణంలో జ్ఞాన బలైశ్వర్య వీర్య శక్తి తేజ అన్న తర్వాత సౌశీల్య వాత్సల్య మార్దవ ఆర్జవ అంటూ సౌశీల్య గుణంతో అక్కడ ప్రారంభం చేశారు. అందులో ఇక్కడ చెప్పిన గుణాలు అక్కడ చెప్పిన గుణాలకి మనకి తేడా కొంచెం కనిపిస్తుంది. ఒక్కసారి అది గుర్తు పెట్టుకోండి. అవసరమైతే శ్రీపతి స్తుతిమాల దగ్గర పెట్టుకోండి. ఫైనల్ గా మనం దాన్ని కంపారిటివ్ గా చూసుకుందాం. అలాగే స్తోత్రరత్నంలో స్వామి యొక్క గుణ వైభవాన్ని గురించి చెప్తూ వసీ వదాన్యో గుణవాన్ రుజు శుచి మృదు దయాలు మధుర స్థిర సమః అంటూ గుణాల్ని వర్ణన చేశారు. అందులో గుణాలు ఇందులో గుణాలు మనం ఎలా కొంచెం సమన్వయం చేసుకోవచ్చు అనే దాన్ని తర్వాత మనం పరిశీలన చేసుకుందాం. అలాగే నమ్మాళ్వార్ల తిరువాయుమొഴി గుణ వైభవాన్ని చెప్పడంతోటే ప్రారంభమవుతుంది. మొదటి పాసురంలో ఉయర్వర ఉయర్నల ముడయవన్ యవనవన్ అనేటటువంటి మాటతోటి ప్రారంభమవుతుంది. గుణ ప్రస్తావంతోటే ప్రారంభమవుతుంది. ఇప్పుడు మనం దయా అనేటటువంటి గుణం దగ్గరికి వద్దాం. దయా అంటే దాన్ని రకరకాలైనటువంటి పదాలతో ప్రయోగిస్తూ ఉంటారు. దయ అంటే ఏమిటి, ఆ దయకి నిర్వచనం, ఆ దయకి ఒక ఎగ్జాంపుల్. మనం ఇవాళ అన్ని కాండల్లోనూ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవచ్చు. కొన్ని సందర్భాలు రామాయణం కథ మనకి తెలిస్తే చాలు. అది ముందు విషయం తెలుసుకుందాం, తర్వాత మనం దానికి రిఫరెన్స్ ని చూసుకుందాం. దయా అన్న పదాన్ని నిఘంటువులో మరికొన్ని పదాలతోటి సమానార్థకంగా చెప్పారు అని రఘునాథాచార్య స్వామి వారి ఆంధ్ర వివరణంలో మనకి స్పష్టంగా ఉంటుంది. ఏ వ్యాఖ్యానంలో ఏది ఉంది అనేది కూడా నేను మీకు రిఫరెన్స్ ఇస్తాను. మీ దగ్గర ఏ బుక్ ఉంటే ఆ బుక్ లో మీరు దాన్ని అండర్లైన్ చేసి పెట్టుకోండి. రఘునాథాచార్య స్వామి వారి ఆంధ్ర వివరణంలో నిఘంటువులో అంటే డిక్షనరీ అన్నమాట. డిక్షనరీలో ఈ పదానికి దయా అనే దానికి ఇచ్చినటువంటి పర్యాయ పదాలని చెప్పారు చూడండి. కారుణ్యము, కరుణ, ఘృణ, కృప, దయ, అనుకంప, అనుక్రోశము అనేటటువంటి 7 పదాలు మనకి వీడికి దయ అనే దానికి పర్యాయవాచకాలుగా చెప్పబడినాయి అని అంటారు. అంటే కరుణ, దయ ఇవి 2 సమానార్థకాలు అని మనం తీసుకుందాం. మిగిలినవన్నీ మీకు పెద్దగా అలవాట్లో ఉండదు. కరుణ అన్న పదం మీకు తెలుస్తుంది, మీకంటే మనకి బాగా పరిచయమైన పదం కాబట్టి కరుణ అని తీసుకుంటే కరుణ, దయ ఇవి 2 సమానార్థకమైనటువంటి పదాలు అని మనం తెలుసుకుందాం. మళ్ళీ ఆ కరుణ అంటే తనని తాను పరాధీనంగా చేసుకోవటం కరుణ అని అర్థం అన్నమాట. అంటే అర్థం ఏమిటి, తన అధీనంలో ఉండడు, తాను ఈ మిగిలిన వారి తాలూకు సుఖ దుఃఖాలకి అనుగుణంగా మారిపోతూ ఉండేటటువంటి స్థితి కరుణ అని అంటారు. అంటే ఇతరుల యొక్క దుఃఖాన్ని చూసి సహించలేకుండా ఉండేటటువంటి స్థితి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కరుణ అంటారు, దయ అంటారు. దయకి 3 రకాలుగా వివరణని ఇస్తారు. పరదుఃఖ దుఃఖిత్వం అని, పరదుఃఖ అసహిష్ణుత్వం అని, పరదుఃఖ నిరాచికీర్ష అని 3 నిర్వచనాలు దానికి చెప్తున్నారు.
అందులో పరదుఃఖ దుఃఖిత్వం అంటేనే దయ, అదే కరుణ అనేటటువంటి సిద్ధాంతం భట్టరు వారు చేస్తారు. అలాగే మనకి వాల్మీకి మహర్షి రామాయణంలో దాన్నే ప్రస్తావన చేస్తారు. ఇప్పుడు దయ అంటే మనం ఏమనుకోవాలన్నమాట అంటే ఇతరులకి దుఃఖం కలిగితే అదే దుఃఖాన్ని మనం కూడా పొందడం. అలా పొందడం దేనివల్ల అంటే మనం ఫోటోలో కూడా పాపం వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉంటే మనం నవ్వుతూ ఉంటే మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి అమ్మా, విడుదల చేయలేదండి, మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి ఎవరో. ఇప్పుడు ఒకరు ఏడుస్తున్నారు, ఇంకొకళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళారు, వీళ్ళు కూడా ఏడుస్తున్నారు. వీళ్ళు ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు? దుఃఖం ఇంకొకరికి వచ్చింది, ఆ దుఃఖం వల్ల వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు. వీళ్ళెందుకు ఏడుస్తున్నారు అంటే అక్కడ వీడియో తీస్తున్నారు, సీసీటీవీ కెమెరా ఉంది. అందుకని మనం ఇక్కడ ఇంకో రకంగా ఉంటే బాగుండదు, అందుకని ఫోటోలో మళ్ళీ మనం నవ్వినా కబుర్లు చెప్పుకున్నా తర్వాత అది వైరల్ అయిపోతుంది, అందుకని మనం కూడా ఏడవాలి అని అనుకుని ఏడిచేరుకోండి. అప్పుడు వాళ్ళది పరదుఃఖ దుఃఖిత్వం కాదు, అదేమవుతుంది అంటే స్వార్థంతో వాళ్ళ తాలూకు భావనని వీళ్ళు పొందడం, అందులో వీళ్ళకి స్వార్థం ఉంటుంది అని అంటారు. ఇప్పుడు ఈ పరదుఃఖ దుఃఖిత్వం అనేది స్వార్థ నిరపేక్షంగా ఉండాలి. అంటే తన స్వార్థం కోసం కాదు, ఏమి తనకేం ప్రయోజనం లేకపోయినా వాళ్ళ ఆనందం చూస్తే ఆనందం కలగాలి, వాళ్ళ దుఃఖం చూస్తే దుఃఖం కలగాలి. దయ అంటున్నారు కాబట్టి దుఃఖ ప్రకరణం, దుఃఖం కలగడం మీద మనం ఎక్కువ ఊనికని తీసుకుందాం. అలా ఎక్కడ కుదురుతుందండి అంటే రామాయణం చదవండి, మీరు అవధారణ చెయ్యండి, అవధానం చెయ్యండి అంటారు. మనకి బాలకాండలోనే ఆ సన్నివేశం కనిపిస్తుంది. వాల్మీకి మహర్షి పక్షిని కొడితే జంట పక్షులలో ఒక పక్షిని కొడితే ఇంకొక పక్షి ఏడుస్తూ ఉంటే వాల్మీకి మహర్షికి ఎందుకు దానివల్ల స్పందన కలిగింది? దాని దుఃఖం వల్ల ఈయనకి దుఃఖం కలిగి కదా ఆ బోయవాడి మీద కోపం వచ్చింది. బోయవాడు ఆయన్ని కొట్టలేదు, ఏవో పక్షిని కొట్టాడు, పక్షి ఏడ్చింది, కింద పడింది, ఆ దుఃఖం వల్ల వీరికి దుఃఖం వచ్చింది. అప్పుడే శోకమే శ్లోకత్వాన్ని పొందింది. ఇది కదా ప్రసిద్ధం. శోకం అంటే దేనివల్ల? దుఃఖం వల్ల. ఎందుకు కలిగిందండి వాల్మీకి మహర్షికి? అక్కడ ఏమైనా వీడియో తీస్తున్నారా? అక్కడ ఏమైనా కెమెరా పెట్టారా? అదేనా పిక్చరైజ్ చేస్తున్నారా? ఎవరి గురించైనా ఆలోచించారా? లేదు కదా. ఇది స్వార్థ నిరపేక్షంగా ఇతరుల దుఃఖానికి మనం దుఃఖించటం అనడానికి ఇంతకంటే గొప్ప ఉదాహరణ మనకి ఉండదు. ఆ శ్లోకం మీరు ఒకసారి చూసుకోండి. కారుణ్యంతో ఆయన బాధపడ్డాడు అనేటటువంటి శ్లోకం మనకి. అది ఎందుకు కలిగింది అలాంటి స్థితి అంటే అదే కారుణ్యం వలన అని స్పష్టంగా వాల్మీకి భగవానులు మనకి చెప్తున్నారు. వాల్మీకి అలా కలిగినప్పుడు ఈ ప్రపంచమంతా తనది అయి తానే ప్రపంచంగా మారినటువంటి పరమాత్మకి తన వాళ్ళు దుఃఖపడితే దుఃఖం కలగడం అనేది చాలా సహజం కదా. అందుకే మళ్ళీ ఇదే సన్నివేశాన్ని మన వాళ్ళు మనకి అయోధ్యాకాండలో కూడా చెప్తున్నారు. దశరథ చక్రవర్తి దగ్గర రామ గుణగానం చేస్తూ ఉండేటటువంటి ప్రజలందరూ మీ అబ్బాయి అంటే మాకెందుకంత ఇష్టం అంటే మీ అబ్బాయి వ్యసనేషు మనుష్యాణం భృసంభవతి దుఃఖితః ఉత్సవేషు సర్వేషు పితేవ పరితుష్యతి. ఇది కదా ప్రజల మాట. ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు ఆయన అంటే వీరందరూ తన వాళ్ళు అని అనుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఆయనకి దుఃఖం కలుగుతోంది. అంతే కదా. పిల్లలకి కష్టం కలిగింది, తల్లికి కలగకుండా ఉంటుందా చెప్పండి? పిల్లలకి దెబ్బ తగిలింది, ఆ దెబ్బ పిల్లడికి తగిలింది, నాకు కాదు అని అనుకుంటుందా తల్లి? ఆ పిల్లడు పడుతున్న బాధ కంటే కూడా తల్లికే ఎక్కువ బాధ కలుగుతుంది. అందుకే ఈ జగత్తుగా పరిణమించినది భగవంతుడు కనుక తానే బహుశ్యాం ప్రజాయేయ అని అనుకున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ మీకు 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. ఒకటి దైవంగా పరమాత్మకి కలిగేటటువంటి పరదుఃఖ దుఃఖిత్వం, ఇంకొకటి మానవునిగా వాల్మీకి కలిగినటువంటి పరదుఃఖ దుఃఖిత్వం. ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ మనం తీసుకుంటే పరదుఃఖ అసహిష్ణుత్వం వస్తుంది, అప్పుడు దాన్ని పోగొట్టాలనేటటువంటి కోరిక ఏర్పడుతుంది. ఇవి తర్వాత స్టేజెస్. సాధారణంగా మనం తీసుకోవాలి అంటే పరదుఃఖ దుఃఖిత్వమే, పరదుఃఖ అసహిష్ణుత్వమే దయా అని చెప్పబడుతుంది. స్వార్థరహితంగా ఇతరుల దుఃఖాన్ని సహించలేకుండా ఉండుట అనేదాన్ని మనకి స్పష్టంగా చెప్తారు. అలాంటి పరదుఃఖ అసహిష్ణుత అనేదాన్ని మనం ఒక గుణంగానే తీసుకోవచ్చు అని మనకి
ఇక్కడ శ్రీ విష్ణు సహస్రనామంలో ఉండేటటువంటి ఒక పదాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ సమన్వయం చేస్తున్నాం. రామాయణం అయింది, ఇప్పుడు శ్రీ విష్ణు సహస్రనామంలో కరణం కారణం కర్త వికర్త గహనో గుహ అనేటటువంటి పాదం ఏ శ్లోకంలో ఉందో ఎన్నవ శ్లోకమో జ్ఞాపకం చేసుకోండి. కర్త వికర్త అని రెండు పదాలు ఉంటున్నాయి. కర్త అంటే ఆయనే చేసేవాడు, ఈ లోకాన్ని చేసేవాడు, ఈ లోకానికి కారకుడు ఆయనే అవుతున్నాడు. ఆయనే అవుతున్నాడు మూలం అంటే ఆయనే ఇలాగా మారుతున్నాడు. అలా మారుతున్నప్పుడు ఆయన తనదిగానే భావిస్తాడు. చేతనులకి కలిగిన దుఃఖాన్ని కానీ సుఖాన్ని కానీ ఆయనే పొందుతూ ఉంటాడు, విక్రియని పొందుతూ ఉంటాడు. అది వికర్త అన్న చోట ఆయన హర్షాన్ని కానీ లేదా దుఃఖాన్ని కానీ తనకి కర్మఫలంగా అనుభవించేవాడు కాదు, కానీ హర్షాన్ని పొందుతాడు, అలాగే దుఃఖాన్ని కూడా ఆయన పొందుతూ ఉంటాడు. వెరీ గుడ్. విష్ణు సహస్రనామ శ్లోక సంఖ్య పెడుతున్నారు. ఉద్భవ క్షోభణో దేవ అనేటటువంటి శ్లోకంలో వికర్త అంటే విక్రియను పొందేటటువంటి వాడు అనే అర్థంలో ఆయనలో కలిగేటటువంటి విక్రియలు ఏవి, మార్పులు ఏవి అంటే ఇదిగో దుఃఖము లేదా హర్షము. ఉత్సవేషు సర్వేషు మా అమ్మాయి గృహప్రవేశం అండి, మా అమ్మాయి గృహప్రవేశం అండి అని ఎందుకు ఈ తల్లి కొట్టుకుపోతుంది? అమ్మాయి ఇంట్లో ఉంటుంది, అమ్మాయి ఇల్లు, ఇది నాది కాదు, నాకెందుకు ఈ సంతోషం అని అనుకోదు కదా. అలాగే మన సంతోషానికి భగవంతుడు ఆనందపడతాడు, మన దుఃఖాన్ని చూసి భగవంతుడు దుఃఖపడతాడు. ఎందుకంటే ఆయనకు ఉండేటటువంటి సంబంధం అలాంటిది కనుక. దయా అనే గుణాన్ని ఆ రకంగా చూసుకోండి. అంత దయ కలిగినటువంటి వాడు కాబట్టే ఆయన మన దుఃఖాన్ని చూడలేక మన కోసం ఎన్నో రకాలైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేసి పరోవా వ్యూహోవా అంటూ ఏదో ఒక రకంగా మనని తన దగ్గరికి తెచ్చుకుని మన దుఃఖాన్ని పోగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. గుడ్. ఇక నెక్స్ట్ క్షాంతి అంటున్నారు. క్షాంతి అంటే క్షమ అని అర్థం. క్షమ అంటే ఏమిటి? క్షమ అంటే నువ్వు దండించడానికి తగినటువంటి తప్పు ఎదుటివాడు చేసినా ఆ దండన విధించకుండా ఆ తప్పుని నువ్వు సహించి ఉండుట. ఇది దయ వేరు, ఇది మళ్ళీ క్షమ వేరు. దండించడానికి తగినంత తప్పు చేస్తాడు ఆయన, అయినా ఆ తప్పుని ఈయన ఓర్చి ఊరుకొని ఉండేటటువంటి స్థితి కలిగి ఉంటాడు. దీనిని క్షమ అంటారు. మాటి మాటికి భగవంతుడి విషయంలో మనం తప్పులు చేస్తూనే ఉంటాం, మాటి మాటికి క్షమించమని అడుగుతూనే ఉంటాం. ఇది రోజు జరిగే పనే. ఉపచారాపదేశేన కృతానహరహర్మయ అపచారా నిమాన్సర్షాన్. ఇది నా అలవాటు, ఇది నీ అలవాటు అంటే చిరాగ్గా ఉంటుంది కదా. ఆయన కూడా తప్పు చేస్తాడు, మాటి మాటికి కాళ్ళు పట్టుకుంటాడు. చూడండి, కొంతమంది వద్దన్న పని చేస్తారు కానీ ఓ అని రాగాలు పెడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళ ఏడుపు చూస్తే వాళ్ళు తప్పు చేశారు అనిపించదు, మనం వాళ్ళని ఏదో చేసేసాం అన్నట్లుగా మిగిలిన వాళ్ళకి భావం కలిగించేటట్లుగా ఏడుస్తూ ఉంటారు. పోనీ ఏడుస్తున్నారు కదా అని వాళ్ళ తప్పుని ఒప్పుకుంటే మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తూ ఉంటారు. అందుకే ఈ బాధ ఎందుకు, వీడి తప్పులు చేయకుండా ఉండేటట్లుగా ఓ ఉపాయం చూద్దాం అనుకుంటాట పరమాత్మ. ఓ మంచి గురువు గారిని పంపిస్తాట. ఎప్పుడైతే గురువుని సమాశ్రయణం చేస్తారో అప్పుడు వాళ్ళల్లో ఉండేటటువంటి జ్ఞాన శక్తి వికాసాన్ని పొందుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఇది విన్న తర్వాత రఘునాథాచార్య స్వామి వారి వ్యాఖ్యానం స్పష్టంగా చదవండి, ఇక్కడ అవసరం లేదు. కానీ ఆ ఆచార్యుల వారు ఎంత అందంగా దాన్ని వివరణ చేశారు అంటే, క్షమాగుణం దగ్గర సహజంగా మనలో జ్ఞాన శక్తి ఉంటుంది, కానీ మనం అజ్ఞానులమైపోయి తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం. తప్పు చేసి క్షమాపణ అడిగి మళ్ళీ తప్పులు చేస్తూ ఉంటాం. ఇది ఎన్నాళ్ళు కొనసాగుతుంది అని పరమాత్మ మన పాప ప్రవృత్తి పోవటం కోసం ఒక గురువుని మనకి పంపిస్తాడు. ఆ గురువు ద్వారా మనం జ్ఞానాన్ని పొందుతాం. అలా జ్ఞానం వికాసాన్ని పొందినప్పుడు ఆ సదాచార్యుడు చేసేటటువంటి ఉపదేశం మనకి ఫలిస్తుంది. ఫలించి మనం ఇక నుంచి నేను తప్పులు చెయ్యకూడదు అనేటటువంటి ఒక నిశ్చయ జ్ఞానానికి వస్తాం. అప్పుడు
పరమాత్మ ఇంతకు ముందు మనం చేసినటువంటి తప్పులని పట్టించుకోకుండా మనని ఆయన స్వీకరించేటటువంటి వాడు అవుతాడు. అది ఆయనలో ఉండేటటువంటి క్షమాగుణము అని మనకి చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం రామాయణంలో తీసుకోవాలి అని అంటే ఎన్ని తప్పులు చేసినా పర్వాలేదు, నువ్వు ఆచార్య ఉపదేశం పొంది చెయ్యవలసిన పని ఒక్కటి చేస్తే చాలు, నేను ఆ తప్పులన్నింటినీ క్షమించేస్తాను. ఇదే మాట చెప్తాడు విభీషణ శరణాగతిలో మనకి రామచంద్ర స్వామి. క్షమా అన్న చోట గుర్తుపెట్టుకోండి, మిత్రభావేన సంప్రాప్తం నత్యజేయం కథంచన దోషో యద్యపి తస్య స్యాత్ అన్న మాట మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రావణుడు వచ్చినా, ఇంత తప్పు చేసినటువంటి రావణాసురుడు వచ్చినా సరే నేను ఆయనకి శరణు ఇస్తాను అన్నాడు. చూసారా, అది క్షమా అనడానికి. ఇదే సన్నివేశంలో మనం అనుకోవాలి అని అంటే మనం ఇది యుద్ధకాండలో సన్నివేశంలోనూ తీసుకోవచ్చు, లేదా కృపయా పర్యపాలయత్ వధార్హమపి కాకుస్థః కాకాసుర వృత్తాంతం దగ్గర కూడా చేసిన తప్పుని క్షమించడం, దండించకుండా ఉండడం అనేటటువంటి దాన్ని మనం తీసుకుంటే దయా శాంతి ఔదార్యం అంటున్నారు. ఔదార్యము అని అంటే ఉదారంగా ఉండడం అంటారు. తనకున్న దాన్ని ప్రతిదాన్ని కూడా అందరికీ ఇవ్వాలి అనుకుని ఉపసత్తి తారతమ్యాను చింతనం వినైవ చింతిత ప్రదత్వం ఔదార్యం అంటారు. వీడేదో నన్ను అడుగుతున్నాడు, నా దగ్గర ఉంది ఇవ్వచ్చు, బుక్కే అడుగుతున్నారు, ఆ పీడిఎఫ్ పంపించరా, ఈ శ్లోకం పంపించరా, దీని అర్థం చెప్పరా అని ఎవరైనా అడుగుతున్నారనుకోండి, మన దగ్గర ఉంటుంది అది, ఆ పని మనం చేయగలుగుతాం. కానీ వాళ్ళు ఇంతకు ముందు నాతో ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారా, వాళ్ళు ఇంతకు ముందు నాకేమైనా సహకారం చేశారా, అసలు వీళ్ళకి నేను ఎందుకు పంపించాలి అని 100 రీజన్స్ మనం పెట్టుకుంటూ ఉంటాం. అలా ఏమీ ఆలోచించకుండా ఎవరు అడుగుతున్నారు, వీళ్ళ స్థాయి ఏమిటి, వీళ్ళు నాకేమి ఇచ్చారు అనేటివేమీ ఆలోచించకుండా ఏదైనా తనకున్న దానిని ఇతరులకు ఇవ్వడం అనేది తనకి సౌభాగ్యం అనుకుని ఇచ్చేటటువంటి బుద్ధి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఔదార్యం అని అంటారట. ఆ ఔదార్యం 3 స్టేజెస్ లో మనకి చెప్తారు. ఎలాగా అంటే, మీ అమ్మగారు నీకు ఒక మంచి 10 తులాల గొలుసు ఇచ్చారే అని అనుకో. ఇస్తే మీ అమ్మగారు నాకు ఇచ్చారు, మా అమ్మ నాకు ఇచ్చింది, మా అమ్మ నాకు ఇచ్చింది, మా అమ్మ నాకు ఇచ్చింది, ఎంత ఉదారురాలో ఎంత ఉదారురాలో అని అంటావా? నువ్వు ఎవరి కోసం ఇస్తుంది, నాకు కాకపోతే నేను ఒక్కరితోనే కూతుర్ని, మా అమ్మ బంగారం నాకే కదా అని అనుకుంటున్నావు కదా. ఇప్పుడు నువ్వు పెట్టుకుంటే అమ్మ ఆనందపడుతుంది తప్ప అమ్మ ఇచ్చింది అమ్మకి ఔదార్యం అని అనుకోవలసినటువంటి స్థితి ఆ వారసులలో సహజంగా ఎలా ఉండదో, అలాగే భగవంతుడు తాను మనకి అన్నీ ఇచ్చి ఎలా సంతోషపడతాడట అంటే, తల్లిదండ్రులు తమ సర్వస్వాన్ని పిల్లలకి ఇచ్చి అది ఇవ్వడం నా ధర్మం అని ఎలా అనుకుంటారో అలా అనుకుంటాడట పరమాత్మ. అది ఔదార్యం అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఇచ్చిన తర్వాత నేను నీకు ఇది ఇచ్చాను, నేను నీకు అది ఇచ్చాను, ఇదిగో నా చీర నీకు ఇచ్చేసాను కదా, నా రంగు నా బ్లూ కలర్ పట్టు చీర నీకే ఇచ్చేసాను కదా అని అమ్మ 10 సార్లు అంటోంది అనుకోండి, నీ చీర వద్దు, నువ్వు వద్దు, పో, నీకు ఇచ్చేస్తున్నాను, నీ చీర నువ్వు తీసుకో అని అనాలనిపిస్తుంది. ఎవరైనా మనకి ఏదైనా ఇస్తే ఇచ్చిన దాన్ని 100 సార్లు మళ్ళీ నేనిచ్చాను అని గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నారనుకోండి, అది ఔదార్యం కాదు. అలా కానీ భగవంతుడు ఇచ్చిన తర్వాత మర్చిపోతాడు, అసలు మనకేమిచ్చాడో కూడా ఆయనకి గుర్తులేనట్లుగా ఉండడం అనేది ఔదార్యం అని అనిపించుకుంటాట. ఇంకో లక్షణం దీనికి, ఇంకొక స్టేజ్ పైకి వెళితే అది ఎలా ఉంటుందిట అంటే, ఎంత ఇచ్చినా సరే ఇంకా ఏమీ ఇవ్వలేదు అని అనుకునేటటువంటి భావనని కలిగి ఉండడం. ఈ చింత పాపం కృష్ణుడికి ఎప్పటికీ పెరిగిపోతూనే ఉంది. ద్రౌపదికి నేను ఇంకా ఇవ్వలేదు అని అనుకునేటటువంటి స్థితి ఉంటుంది చూసారా. ఇది ఔదార్యంలో ఉండేటటువంటి 3 స్టేజెస్. అయితే ఇప్పుడు మనకి రిఫరెన్స్ ఎక్కడ? రామాయణం దగ్గర కదా. కృష్ణుడు తెప్పుకుంటే ఎలాగా? రామాయణంలోకి వెళతాం. రామాయణంలో రామచంద్ర స్వామి తనకుండే సర్వస్వాన్ని అందరికీ ఇచ్చేసాడట.
ఎప్పుడు అడవులకు వెళ్లే ముందు. ఇది అయోధ్యకాండలో ఉంటుంది, గమనించుకోండి. అడవులకు వెళ్లే ముందు తన బీరువాలు, తన లాకర్లు, తన బంగళా, తన వస్తువులు అన్ని జాగ్రత్తగా లాక్ చేసి పెట్టండి. మళ్ళీ 14 ఏళ్ల తర్వాత వచ్చేస్తాను కదా, మళ్ళీ ఎందుకైనా ఉపయోగపడతాయి. ఇప్పటికీ మన మనసు పీకుతూ ఉంటుంది. పాత చీరలు పడేమో, పాత వస్తువులు పడేమో, ఏమో ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుందో, ఎప్పుడు అవసరం అవుతుందో అని పేర్చుకుంటూ ఉంటాం మనం. కానీ రామచంద్రస్వామి తన సర్వస్వాన్ని ఆనాడు అందరినీ పిలిచి ఇచ్చేసాడట. అలా అందుకోవడానికి వచ్చినటువంటి ఆ అర్థులను అందరినీ చూసి స్వామికి ఎంత ఆనందం కలిగిందో చెప్పలేమంటారు. అభినంద్యచ అంటారు. అది వెరీ గుడ్. మీరు అయోధ్యకాండలో సర్గని కూడా పెడుతున్నారు. ఇది ఔదార్యం అన్నప్పుడు అయోధ్యకాండలో ఆ సన్నివేశాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకుందాం. ఇంకా చాలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు రామాయణం మీద కాబట్టి ఒక్కొక్కటి మీకు చెప్తున్నాను. దయా, క్షాంతి, ఔదార్య, మృదిమ అంటున్నారు. మృదిమ అంటే మృదుత్వం అంటారు. ఈ మృదుత్వం అనేది సౌకుమార్యం అని మనం శారీరకంగాను తీసుకోవచ్చు. మృదుత్వం అంటే ఆవిడ 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 మనసు చాలా మెత్తనిదండి అంటారు. ముట్టుకొని చూసేవారు నువ్వు. మెత్తనిది అంటే అర్థం ఏమిటనమాట? గట్టిగా మాట్లాడదు, గట్టిగా శిక్షించదు, గట్టిగా ఎదిరించదు. అలా దేన్నైనా సామరస్యంగా సమంజసంగా చెప్తూ వెళుతుంది అనేది కదా మృదిమ అంటారు. మృదుత్వం అంటే ఆవిడ చాలా డెలికేట్ అండి అంటారు. అంటే ఆవిడకి ఏది చెప్పినా తట్టుకోలేదు అనేటటువంటి దృష్టితోటి మనం డెలికేట్ అంటాం చూసారా, అదే మృదుత్వం. ఈ మృదుత్వం అనేది ఆశ్రిత విశ్లేషణలో తట్టుకోలేకుండా ఉండేటటువంటి స్థితి అంటారు. తనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు దూరమైతే ఒక్క క్షణం కూడా ఆయన తట్టుకొని ఉండలేనటువంటి స్వభావం కలిగిన వాడు రామచంద్రస్వామి. ఎంత మృదువైన వాడు అనంటే అది మనకి సుందరకాండలో హనుమ ద్వారా సీతమ్మ తెలుసుకుని కాస్త ఊరటని పొందుతుంది. ఎలా ఉన్నాడు రాముడు అని అడుగుతుంది. అంగుళీయ ప్రదానం అయిన తర్వాత ఎలా ఉన్నాడు, అసలు నన్ను తలుచుకుంటున్నాడా ఏమిటి రాముడు సంగతి అని అడిగితే అప్పుడు హనుమత్ స్వామి దాన్ని వివరణ చేస్తున్నాడు. పడుక్కుంటున్నాడా, తింటున్నాడా, స్వస్థంగా ఉన్నాడా, ఏం చెప్పమంటావు తల్లి, నిద్ర లేదు, అనిద్రస్వతన్ రామ అని రామచంద్రుని స్థితి వివరిస్తున్నారు చూసారా. అది మృదుత. సీతాదేవితో కాదు, మనం దూరమైనా అలాగే బాధపడతాడు. మనం ఆయన దగ్గరికి చేరేంత వరకు అలాగే ఆయన వాడిపోతాడు, మన కోసం తప్పించిపోతాడు. ఎందుకంటే కొంతమంది ఆ దూరం అయితే ఉండలేని స్థితి ఏదైతే ఉంటుందో ఆ హృదయ మార్ధవం ఆయనలో కలిగి ఉన్నవాడు. ఇది సుందరకాండలో ఎగ్జాంపుల్ మీరు మృదుత్వానికి. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. భరతుడి దగ్గర అదే విభీషణుడు పట్టాభిషేకం దగ్గర రామ కొంచెం నీట్ గా తయారవయ్యా, మంచిగా రాజ్యాభిషేకం జరుగుతుంది, వీడియోలు శాశ్వతంగా ఉంటాయి, ఏమిటి ఈ రూపం, అసలే అందగాడివి, కాస్త స్నానం అది చేస్తే బాగుంటుంది కదా అంటే నమే స్నానం బహుమతం తంవినా కైకేయీ పుత్రం, భరతుడిని చేరకుండా నేనేమి చేస్తున్నానంటాడు. ఇది ప్రేమ, ఇది మృదుత్వం, ఆశ్రిత విశ్లేష భీరుత్వం అనంట. అసహత్వం మృదిమ అంటారు. దీన్ని ఇంకో రకంగా కూడా చెప్తున్నారు. ఇది ఎక్కడ అంటే ఏదైనా పని చేసుకోవాలనుకోండి, ఊరికే గట్టిగా లౌడ్గా వాదించి లేదా పెద్ద నోరు పెట్టుకుని పడిపోయి కార్యాలు సాధించుకోవాలని అనుకోకండి. ఏదైనా సున్నితంగా సాధించండి, నెమ్మదిగా మాట్లాడండి, కానీ చెంపపెట్టులా ఉండాలి ఆ మాట, అంతే. అది సమంజసంగా కార్యసాధన చేసుకునేటటువంటి ఒక తెలివి, అది కూడా మృదుత్వం అని చెప్పబడుతుంది. రాముడు తెలియక, లక్ష్మణుడు పక్కడున్నాడని తెలియక సుగ్రీవుడి మీద కోపం చూపించాడు. మొదట జాగ్రత్త, తలుపులు ముయ్యలేదు, నువ్వు కూడా అలాగే వెళతావు అని కబురు పెట్టబోయినాడు. అది విని లక్ష్మణుడు మరింత రెచ్చిపోతాడేమో అని బెంగ వేసింది. అసలే ఆయన బుసలు కొడుతూ ఉంటాడు, నా మాటలు పట్టుకుని ఈయన వెళ్ళి ఎక్కడ గట్టిగా మాట్లాడతాడో అని రూక్షాక్షరాలు వద్దయ్యా, వాటిని తగ్గించుకుని చక్కగా మృదువుగా మంచిగా కార్యాన్ని సాధించుకో అని చెప్తాడు. కిష్కింధ కాండలో ఉంటుంది ఈ సన్నివేశం. అట్లా సుగ్రీవుడి దగ్గరికి రామచంద్ర స్వామి లక్ష్మణుణ్ణి పంపించేటటువంటి సన్నివేశంలో ఉంటుంది. ఇది మృదిమా అంటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎన్ని కాండలు వచ్చాయి? బాలకాండ, అయోధ్యకాండ, యుద్ధకాండ, సుందరకాండ, కిష్కింధకాండ అంతవరకు వచ్చేసింది మనకి. తర్వాత సమత అని చెప్తున్నారు. సమత్వం అంటే ఎవరైనా ఆయనని పొందవచ్చు. సమోహం సర్వభూతేషు
అని చెప్పాడు కదా. ఇప్పుడు అరణ్యకాండ తెచ్చేసుకుందాం మనం ఇక్కడికి. ఆయన శబర్యా పూజిత, శబరి లాంటి ఆమె చేత కూడా పూజని పొందినటువంటి వాడు. మహర్షుల లాంటి వారికి, చక్రవర్తుల వారికి, అలాంటి వారికి అందేటటువంటి వాడే కాదు, అందరికీ జాతి గుణ వృత్తాది అనాదరేణ కృత్స్నేపి ఆదరః సమత్వం అంటారు. ఆనాడు కృష్ణావతారంలో అయితే మాల్యోపజీవనుని దగ్గరికి వెళ్ళాడు, రామావతారంలో అయితే శబర్యాదులందరికీ కూడా ఆయన సముడై అందుబాటులోకి వచ్చాడు. సమత్వం అంటే అది, అంటే ఎవరైనా ఆయనని చేరి ఆయన ద్వారా ఆయన అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి వీలుగా ఉండడం. వీళ్ళు కాదు వాళ్ళు, అంటే ఇక పబ్లిక్ ప్లేసెస్ కొన్ని ఉంటాయి చూసారా, పబ్లిక్ గార్డెన్స్ అనో లేకపోతే చార్మినార్ అనో ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. వాటి దగ్గరికి ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చండి. లేదా అదే ఒక 5 స్టార్ హోటల్, ఒక మాల్లోకి అంటే దానికి కొన్ని నియమాలు ఉండొచ్చు. కానీ కొన్ని పబ్లిక్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి చూసారా, అవి అందరికీ ఎలా అందుబాటులో ఉంటాయో పరమాత్మ కూడా అలాంటి పబ్లిక్ ప్లేస్ అని అనుకోండి. డబ్బు ఉన్నవాడు వెళ్ళొచ్చు, డబ్బు లేనివాడు వెళ్ళొచ్చు, కులం ఉన్నవాడు వెళ్ళొచ్చు, కులం తక్కువ వాడు వెళ్ళొచ్చు. అలా సమత్వము అనేది అందులో మనకి కనిపిస్తుంది. సౌహృద ధృతి అంటున్నారు. సౌహృదం అంటారు అంటే మంచిని ఆశించటం అంటారు. శోభనాశంసి అంటారు. సుహృత్ అంటే తన వారికి మంచి కలగాలి అనే కోరుకుంటాడు. మంచి పని వీళ్ళు మంచిగా ఆలోచించి చెయ్యాలి అనేటట్లుగా ఆయన ఎప్పుడు మంచి చెయ్యాలనేటటువంటి కోరికని కలిగి ఉన్నవాడు అవుతాడు అని అంటారు. ఆ సౌహార్దం అనేది మనకి రామచంద్ర స్వామిలో ప్రతి చోట కనిపిస్తుంది. ఎవరిలో తప్పులు కనిపించినా వాళ్ళని బాగు చెయ్యాలి అనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. ఒకప్పుడు వాళ్ళలో పొరపాటు సహజం, కానీ వాళ్ళకి మనం మంచినే చెయ్యాలి అనేటటువంటి భావనని ఆయన కలిగి ఉంటాడు. కనుకే అందరికీ అవకాశం ఇస్తూ వచ్చాడు. అందులో రామచంద్ర స్వామి రావణాసురుడి విషయంలో గచ్చానుజానామి రణార్దితస్త్వం అన్న చోట కూడా ఇంకా శోభనాన్ని కలిగించాలి, మంచి బుద్ధి వాడికి కలిగేటట్లుగా చెయ్యాలి, ఇంకా అవకాశాన్ని ఇవ్వాలి అన్నట్లుగా ఎలా ప్రవర్తించాడో అది సౌహార్దం అని మనం ఇక్కడ సమన్వయం చేసుకోవచ్చు. ఇక ధృతి అంటే స్థిరత్వం అన్నమాట, నిశ్చయం, ధైర్యం అని అనుకోవచ్చు మనం. ఇక్కడ ఏమిటా స్థిరత్వం అంటే తనకి ఏది కలిగినా తాను ఒకే రకంగా ఉండగలగడం. అది మనకి రాముడు పట్టాభిషేకం చేస్తానన్నప్పుడు, అడవికి వెళ్ళమన్నప్పుడు కూడా ఒక్కలాగే ఉన్నాడు. ఏ రకమైనటువంటి మార్పు ఆయన ముఖంలో కానీ ఆయన మనస్సులో కానీ కలగలేదు అనేదాన్ని రఘునాథాచార్య స్వామి వారు మనకి స్పష్టంగా అక్కడ శ్లోకంతో సహా వ్యాఖ్యానంలో ఇస్తారు. ఆహూతస్య అభిషేకాయ అనేటటువంటి శ్లోకం రామాయణంలో ఎక్కడ ఉంటుందో ఒకసారి మీరు వెతుక్కోండి. అయోధ్యకాండలోనే దశరథుడు చెప్పినటువంటి మాట అది మనం ఇక్కడ ధృతి దగ్గర ఒక సమన్వయం చేసుకోవచ్చు. ఇక ధృతి అంటే నిలకడ, నిశ్చయం, నేనేమైనా సరే ఈ పని చేస్తాను అన్న మాటని వెనక్కి తీసుకోను అనేటటువంటి నిలకడ కలిగి ఉన్నాడు అంటే అది విభీషణ శరణాగతి దగ్గర స్పష్టంగా అవుతుంది. నత్యజేయం కథంచన, ఎప్పుడు నేను విడిచిపెట్టను అని నిశ్చయంగా చెప్పగలిగేటటువంటి వైభవం కలిగిన వాడు ఆయన. ప్రసాదం అంటే ప్రసన్నత్వం అంటారు. ఎప్పుడు దగ్గరించటానికి వీలైన రీతిలో మనస్సులో ఏ రకమైనటువంటి కలవరపాటు లేకుండా ప్రసన్నంగా ఉంటాడు. ప్రశాంతానంతాత్మానుభవజ అనే శ్లోకంలో చెప్పినట్టుగా ప్రసన్నత్వం ఆయనలో కనిపిస్తుంది. అలాగా అంటే ఆయన అందరు ఋషులు ఆయన దగ్గరికి వెళ్లి సమయం దొరికినప్పుడల్లా శాస్త్ర చర్చలని చేస్తూ ఉండేవారు. అంటే అందరూ ఆయన దగ్గరికి చేరడానికి తగినట్లుగా ప్రసన్నత్వం ఉంది. అంతేకాదు స్మిత పూర్వాభిభాషీచ పూర్వభాషీచ రాఘవ, ఇది ప్రసన్నత్వానికి నిదర్శనంగా మనం రామచంద్ర స్వామిలో సమన్వయం చేసుకోవచ్చు.
ప్రేమ అంటున్నారు. ఈ ప్రేమ అన్నది మాధుర్యం అనేటటువంటి గుణంతో మనం సమన్వయం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తారు మనకి. ప్రేమ ఏమిటి? ప్రేమ అంటే ఆత్మీయమైనటువంటి వారు తనకి అందుబాటులోకి వస్తే కలిగేటటువంటి ఇష్టం, ఆ ఇష్టాన్ని ప్రకటించేటటువంటి తీరు ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్రేమ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ ప్రేమ విషయంలో భరతుడు వస్తాడనుకోండి, భరతుడిని చూసి ఎంత ఆనందపడతాడో, అంకే భరతం ఆరోప్య అంటారే. అలాగే మనం ముక్త పురుషులమే అక్కడికి వెళితే మనని కూడా ఆయన ఒళ్ళో అలాగే కూర్చోపెట్టుకుని మన పట్ల ఆయన ప్రేమని చూపిస్తూ ఉంటాడు అని ఒక అర్థాన్ని చెప్తారు. ప్రేమ అంటేనట వ్యతిరేకులకి కూడా ఆయన పట్ల ఇష్టమే కలుగుతుంది, కానీ ఆయన పట్ల అయిష్టం కలగదు. అలా ఉంటుందిట ఆయన యొక్క గొప్పదైనటువంటి రూపం అంటారు. అది వ్యతిరేకులకి కూడా ఇష్టం కలిగేటట్లుగా ఉండడం అంటే మళ్ళీ మనం అరణ్యకాండకి వెళ్ళొచ్చు. అక్కడ శూర్పణఖ ఉంది, రామచంద్ర స్వామిని చూసింది, తర్వాత ఏదో జరిగింది, వెళ్లి కంప్లైంట్ చేయాలనుకుంది వాళ్ళ సోదరులకి. అప్పుడు రామచంద్ర స్వామి గురించి, లక్ష్మణస్వామి గురించి వ్యతిరేకమైన మాట ఆమె నోటంట రాలేదు. ఎలా చెప్పడం ప్రారంభించింది అంటే, ఎంత అంతంగా ఉన్నారనుకున్నారు, ఎంత యంగుగా ఉన్నారనుకున్నావు అంటూ తరుణవు రూప సంపన్నవు అని. అంటే వ్యతిరేకమైనటువంటి భావం కలిగిన వారికి కూడా తన పట్ల ఇష్టం కలిగేటట్లుగా ఉండేటటువంటి రూపం. అదే మనకి భీష్మ పితామహుని దగ్గర ఒక సన్నివేశంలో చెప్తారు. స్వామికి మన పట్ల ఉండేటటువంటి ప్రేమని చూసి ఆనందపడినటువంటి సన్నివేశం. అర్జునుడి కోసం ఆయుధాన్ని పట్టనన్నవాడు ఆయుధాన్ని పట్టి భీష్ముణ్ణి వధించటం కోసం ఆయన తొందరగా వస్తూ ఉంటే చూసి చాలా సంతోషపడ్డాడు భీష్మ పితామహుడు. భగవంతుడని కాదు, అబ్బా అర్జునుడి పట్ల ఎంత ప్రేమ, ఎంత ప్రేమ అని అనుకున్నాడు. ఇంత ప్రేమమూర్తి నన్ను వధించడానికి వస్తూ ఉంటే ఆహ్వానించాలి కదా అనిపించింది ఆయనకి. ఏహి అంటున్నారు. ఎవరైనా చంపడానికి వస్తే రా 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 అని ఆహ్వానించినటువంటి సన్నివేశం ఉందా అంటే ఉంది. భీష్మ పితామహుడే ఆహ్వానించాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని, రావయ్యా అంటూ ఫుల్లాంబుజపత్ర నేత్ర అంటారు. ఆ స్వామిలో ఉండేటటువంటి ఆ మూర్తి, ఆ ప్రేమ మూర్తిని సేవిస్తారు. రా నా దగ్గరికి రా, నన్ను రథం మించి తోసై, గట్టిగా లాగి పడై అంటూ చెప్పినటువంటి శ్లోకాన్ని మనకిక్కడ ఉదాహరణగా చెప్తారు. అది ప్రేమ. ఆజ్ఞ అనేది మరొక లక్షణం. ఈ రెండు కూరత్తాళ్వాన్ ఈ శ్లోకంలోనే మనకి కనిపిస్తాయి. రామానుజుల వారి శరణాగతి గద్యంలో కానీ మరొక కళ్యాణ గుణ వర్ణనలలో కానీ ఈ రకంగా చెప్పబడలేదు. ఈ ప్రేమ అనేదే మాధుర్య గుణంగా మనకి వివరణ చేస్తూ ఉంటారు. ఆజ్ఞ అన్నది వశీవదాన్య అన్న చోట మనం సమన్వయం చేసుకోవచ్చు. ఎవరి చేతైనా సరే సత్ప్రవృత్తిని కలిగించేటట్లుగా చేయగలిగేటటువంటి ఆజ్ఞ వైభవం కలిగిన వాడు పరమాత్మ అని చెప్తారు. అందుకే ఆయన రాజదండాన్ని చక్కగా నిర్వహించాడు. తను చెప్పిన మాటని అందరూ పాటించేటట్లుగా చేస్తున్నాడు. ఎవరు వద్దన్నా ఆజ్ఞాపాలనం చేయాలి. సీతాదేవిని అడవులకు విడిచిపెట్టి రావాలి అంటే లక్ష్మణుడు విని తీరవలసిందే. లక్ష్మణ స్వామిని పరిత్యాగం చెయ్యాలి అంటే చెయ్యవలసినదే అన్నట్లుగా ఆజ్ఞని నిర్వర్తించేటట్లుగా చేస్తాడు. పరమాత్మగా అయితే వేదాది శాస్త్రాలను మనం పాటించేటట్లుగా చేస్తున్నాడు. విభవ రూపుడు అయితే ఆజ్ఞని అందరూ పాటించేటట్లుగా చేసినవాడవుతాడు. రామచంద్ర స్వామిని అందరూ అనుసరించిన వారే అని మనకి స్పష్టత తెలుస్తూ ఉంటుంది. అంతేకాదట, ఈ ఆజ్ఞ అని అన్నప్పుడు మనకి కృష్ణావతారంలో చక్కటి ఉదాహరణలు కనిపిస్తాయి అంటారు. బ్రహ్మరుద్రాంధ్రులు కూడా శ్రీకృష్ణుని ఆజ్ఞని పాటించవలసినదే. బ్రహ్మగారు అహంకారంతో గోవులని గోపాలకులని మాయం చేస్తే నీ లక్ష్యం నాకు లేదు అని మళ్ళీ అన్నింటినీ యథాప్రకారంగా సృష్టించి ఎవరికి అనుమానం రాకుండా ఏడాది పాటు ఆయన ప్రవర్తించిన తీరు చూసి బ్రహ్మగారే కాళ్ల దగ్గరికి వచ్చారు. ఇది ఆజ్ఞ అనేటటువంటి గుణానికి నిదర్శనం అని అనుకోవాలి. ఆశ్రిత సులభత ఇన్ని ఉన్నాయి, మరి దొరుకుతాడా దొరకడా అని అనుకోకండి. ఇవాళ మనం ఆ పాశురాన్ని చదువుకుంటాం కదా, తమరు గంధ దెవ్వురము ఎవ్వురువం
ఔరువం తానే అన్నట్లుగా ఆశ్రితులైన వాళ్ళు ఎలా తనని పొందాలనుకుంటే అలా వాళ్ళకి లభించేటట్లుగా ఉండేటటువంటి వైభవం కలిగినవాడు, సౌలభ్యం అనేటటువంటి గుణం కలిగినవాడు. నేను వీళ్ళకి దొరకాలి, నేను వీళ్ళకి అందాలి, వీళ్ళు నన్ను పొందాలి అనేటటువంటి ఆ గుణం ఆయనలో ఉంది. అదే ఆశ్రిత సులభత. ఇలాంటి 11 గుణాలని మనం చూసుకుంటే మొత్తం అన్నింటిలోనూ కూడా మనకి రామాయణంలో ఉదాహరణలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సౌందర్యాద్యా, వేరే చెప్పనే అక్కర్లేదు. రాముడు సర్వాంగ పుంసామోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం. ఆయన సౌందర్యాన్ని గురించి బాలకాండలో కూడా మనకి ప్రస్తావం ఉంటుంది. సౌందర్య, సౌగంధ్య, సౌకుమార్య, లావణ్య, యౌవనాది అని భగవద్ రామానుజులు చెప్పిన రూపగుణాలని మనం ఇక్కడ ఒకసారి స్మరించుకోవాలి. అన్నింటినీ సౌందర్యాద్యాహ అనే పదంతో మనకి తెలియచేస్తున్నారు. అలాంటి వరదరాజ తవ ఉత్తమ గుణాః ఇవి విసీమానః అసంఖ్యాః, చెప్పడానికి వీలు లేనివి, లెక్క పెట్టడానికి వీలు లేనివి, ఇంత అని చెప్పడానికి వీలు లేనటువంటి ఈ గుణాలన్నీ ప్రణత జన భోగం ప్రసువతే, ప్రణత జనులకి ఎంత ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నాయో కదా అంటారు. ఇందులో ఇక్కడ అన్ని గుణాలు అందరూ అనుభవించగలిగేటట్లుగా ఉంటాయి అని అనుకోకండి. కానీ ఒక్కొక్క గుణం ఒక్కొక్క రకంలో ఉండేటటువంటి వ్యక్తులకి ఆనందాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటుంది అంటూ అనంగరాచార్య స్వామి వారు తమ వ్యాఖ్యానంలో చివరిలో అందంగా దాన్ని లిస్ట్ అవుట్ చేస్తారు. దాన్ని ఒక్కసారి నేను చదివేస్తాను. ఇప్పుడు అంతా చెప్పేసుకున్నాం కాబట్టి మీకు అర్థమైపోతుంది. జాగ్రత్తగా వినండి. ప్రణత జన భోగం అంటే ఆశ్రయించిన వారికి ఆనందాన్ని కలిగించటం అని అంటే ఇది ఒక్క వ్యక్తికే ఇన్ని ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి అని కాదు. వాత్సల్యాది గుణాలు ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి ఎవరికి అంటే అనుకూలులైనటువంటి వారికి వాత్సల్యాది గుణాలు ఆనందదాయకాలుగా ఉంటాయి. శౌర్యము మొదలైనటువంటి గుణాలు ఉన్నాయి. ఇవి ప్రతికూలుల విషయంలో ప్రయోగింపబడుతూ ఉంటాయి. ఇక జ్ఞానశక్త్యాది గుణాలు 6 గుణాలు అనుకూలులు ప్రతికూలులు అని లేదు, అందరి విషయంలోనూ సమానంగా ఉంటాయి. ఇక కృప కారుణ్యం ఎవరి మీద కావాలి అంటే హాయిగా నవ్వుతూ సంతోషంగా నువ్వు వచ్చినావనుకో భగవంతుడు వచ్చి నీ మీద నాకెంతో దయ కలుగుతోంది అంటే నా మీద ఎందుకు దయో, నేను హాయిగా వచ్చినాను, నా గురించి ఎందుకు అంటారు. అంటే కృప ఎవరికి ఆనందం కలిగిస్తుంది? దుఃఖం పడుతున్న వారికి కృప ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. వాత్సల్యం ఎవరికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది అంటే తప్పు చేసినటువంటి వారికి వాత్సల్యం ఉంది పర్వాలేదు అని అనిపిస్తుంది. శీలం ఎవరికి ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది? తక్కువ వారికి ఆ శీలం ఉంది భగవంతునిలో మనతో కలుస్తాడు అని అనిపిస్తుంది. ఆర్జవం ఎవరికి కనిపిస్తుంది అంటే కౌటిల్యం ఉన్న వారికి ఆర్జవ గుణం పర్వాలేదు అని అనిపిస్తుంది. సౌహార్దం ఎవరికి అంటే మంచి చెయ్యాలనేటటువంటి హృదయం దుష్ట బుద్ధి కలిగిన వారికి సౌహార్దం పనిచేస్తుంది. మార్ధవం ఎవరికి అంటే విశ్లేష భీరుత్వం ఉన్నవారికి, అమ్మో నేను భగవంతుడికి దూరం అవ్వకూడదు అనుకున్న వారికి మార్ధం మంచిగా అనిపిస్తుంది. అబ్బాయి ఈ గుణం ఉంది కదా, ఇది ఉంది కదా అని సంతోషపడతారు వాళ్ళు. సౌలభ్యం ఎవరికి అంటే కాణవారాయ్ కాణవారాయ్ అని గోల పెడతారే ఆళ్వార్ల లాంటి వారు, చూడాలనేటటువంటి ఆశ ఉన్న వాళ్ళకి వస్తాడండి, తప్పకుండా వస్తాడండి అని. నిజంగా నేను చెప్తున్నాను, సుందరబాహస్వామి సన్నిధిలో కార్యక్రమం జరగడానికి లేట్ అవుతున్న కొద్దీ ఎంత భయంగా ఉన్నా, ఏం జరుగుతుందో ఎప్పుడు జరుగుతుందో అనేటటువంటి టెన్షన్ ఎంత ఉన్నా ఒక్కటే నిశ్చింత ఏది అంటే స్వామివారు మాట తప్పరు, స్వామివారు మాట తప్పరు, స్వామివారు తప్పకుండా మనని మన్నిస్తారు, ఆ కార్యం తప్పకుండా నిర్వహిస్తారు. ఇదే ధైర్యంగా ఉండేది. దేనివల్ల? మన శక్తి కాదు, స్వామివారిలో ఉండే ఆ గుణం ఉందే, ఆర్జవం ఉందే, ఆ సౌలభ్యం ఉందే, అది తప్పకుండా మనకి కార్యక్రమం అవుతుంది అని చాలా ధైర్యంగా ఉండేది. అలా మనకే ఇలా ఉంటే భగవంతుడి విషయంలో ఇంకా ఆశ్రితులకు ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది. చూడాలని అనిపించిన వారికి నిశ్చింతగా ఉంటుంది, వస్తాడు, కనిపిస్తాడు, దొరుకుతాడు, మనం పొందుతాము అని అనిపించేటట్లుగా ఉంటుంది అని అంటారు. ఇది ప్రణత జన భోగం.
అంటే ఇవి ఇంకా క్రోధాదులు ఆయనలో ఉన్నా, ఇంకా చాలా గుణాలు అన్నారు, క్రోధము మొదలైనటువంటి గుణాలు ఆయనలో ఉన్నా అవి కూడా మంగళ గుణాలే అవుతాయి. కోపం లేకపోతే శత్రు నిరాశనం ఎలా చేస్తాడు కనుక, శత్రువులను నిరసించడం కోసం కోపం ఉపయోగపడుతోంది కనుక భగవంతుడి క్రోధం కూడా మంగళ గుణమే, కళ్యాణ గుణమే అంటూ అందంగా వ్యాఖ్యానిస్తారు. అలాంటి గుణానుభవం మనం కూడా తప్పకుండా చేసుకుంటున్నాం. ఆ గుణాలని అనుభవిస్తూనే మనం విశ్వాసంతో, ఆశతో భగవద్ అనుగ్రహ పాత్రలం అవుతామనేటటువంటి నిశ్చయంతో ఆనందంగా ముందుకు సాగుతున్నాం. అలాంటి గుణానుభవాన్ని మనకి కలిగించేటటువంటి ఈ అందమైన శ్లోకాన్ని